ایک بات بتائیے، کیا سب سے زیادہ طاقتور آپ ہیں یا آپ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے؟ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی پہلوان ہے؟ آپ سے بھی زیادہ کسی کے پاس طاقت ہے؟ علی کائنات کا جواب سنو، مولا کائنات کا جواب سنو۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ امام حسن و حسین کے بابا خاتون جنت کے سرتاج جناب علی کائنات نے فرمایا تھا، ارے سب سے بڑا پہلوان میں نہیں ہوں، سب سے بڑا پہلوان وہ انسان ہے جو اپنے 2.5 انچ کی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جو اپنے 2.5 انچ کی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ آج ہماری عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بیٹا گھر کا ماحول خراب کرتی ہے، ہر وقت گھر میں الجھن پیدا کرتی ہے، نوجوان ہے بغیر مطلب کا بے مطلب گھر میں الجھن پیدا کرتا ہے، انہیں پتا نہیں ہے کہ ہمیں زبان کب کھولنی ہے، زبان کب استعمال کرنی ہے۔ آج خواتین اور نوجوانوں کی وجہ سے اکثر گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اکثر گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک پر کاربن ہے، کہنے پر ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں، مگر مسلک سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، دین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، نہ خدا کا خوف ہے، نہ مصطفیٰ کا ڈر ہے، نہ نبی کے سامنے جانے کی شرم و حیا ہے، نہ خدا کے حضور جانے کا کوئی خوف اور ڈر ہے، نہ اسلام کی کوئی پہچان ہے، نہ شعائر اسلام کوئی باقی ہے، نہ اسلام کی کوئی پہچان باقی ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں جو بندہ 2.5 انچ کی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیتا ہے وہ زمانے میں سب سے بڑا پہلوان ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، یہ زبان شہد کی طرح شیریں ہے، مگر شہد اور زبان میں فرق یہ ہے کہ شہد کو جب منہ میں ڈالیں گے تب مٹھاس کا احساس ہوگا، لیکن زبان اچھی ہو تو منہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی زبان کو اچھی کر لو، علاقہ سماج سوسائٹی معاشرہ میں خود بخود اس کی مٹھاس پہنچتی جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے زبان اچھی کرو گے تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ کی زبان بڑی اچھی ہے، فلاں بندہ کی زبان بڑی اچھی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی زبان کی شیریں اور مٹھاس کو اگر پہنچانا چاہتے ہو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لو، معاشرہ اور سماج سوسائٹی محلہ بستی رشتہ دار گھر باہر سارے لوگ کہیں گے یار فلاں کی زبان بڑی اچھی ہے، بولتا بڑا اچھا ہے، بیان بڑا اچھا کرتا ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ شہد کو زبان سے چکھ کر تب اس کے ذائقہ کا اندازہ کرتے ہیں، لیکن تمہاری زبان اچھی کیا ہو گئی، تمہاری زبان کو لوگ اپنے منہ میں نہیں لیں گے مگر اس کی مٹھاس لوگوں کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ اب حضور کا اگلا پیغام نوٹ کرو، رسول کا اگلا پیغام نوٹ کرو، پیغام رسول کانفرنس میں آنے والوں، میرے حضور نے فرمایا اے صحابی تم جنت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو دوسری چیز کی ضمانت مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ کون سی چیز کی ضمانت دیتے؟ میرے حضور نے فرمایا اپنی عزت و آبرو کی ضمانت مجھے دے دو، میں تجھے کامیابی کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ آج میری ماں بہنیں خواتین ایسی ہیں جو اپنی عصمت و عفت کا سودا کرتی ہے، لوگ اپنی عزت و آبرو کو نہیں سمجھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے پاس ان کی عصمت و عفت عزت و آبرو سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ قوم کی شہزادیوں، قوم کی بیٹیوں، تمہارے پاس عصمت و عفت ہے تو کائنات کی دولت ہے، تمہارے پاس حیا ہے تو کائنات کی دولت ہے، تمہارے پاس اگر اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے تو کائنات کی دولت ہے۔ جس خاتون کی عزت و عفت داغدار ہو جاتی ہے، جس خاتون کی عزت پر دھبا اور داغ لگ جاتا ہے، سمجھ لو اس کی ساری عزت مل جاتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں کو پیغام کانفرنس میں آ کر رسول کا یہ پیغام لے کر جانا کہ تمہاری زندگی کا محور اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آبرو کو ہر حال میں بچائے رکھنا ہے، اپنی آبرو پر داغ نہیں لگنے دینا ہے۔ جو بیٹی جو بہن جو خواتین اپنی آبرو کو داغدار کر لیتی ہے وہ سماج میں ہمیشہ کے لیے اپنا سر نیچا کر لیتی ہے، عزت کی زندگی پھر اسے دوبارہ میسر نہیں ہوتی ہے۔ میری ماں بہن بیٹیوں اگر سماج میں بستی میں گھر میں معاشرہ میں سوسائٹی میں عزت کی زندگی چاہتی ہو، وقار کے
चाहती हो, रिस्पेक्ट फुल रहना चाहती हो, तो अपनी आबरू की हिफाजत कर लो, खुदा तुम्हें इज्जत व वकार से नवाज दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हुजूर का अगला पैगाम नोट करो। मेरे हुजूर फरमाते हैं, लोगों कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, सर के नीचे एक चीज है जिसे हम और आप आंखें कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि इंसान 75% गुनाह अपनी आंखों के जरिए से करता है। आज पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वाले हुजूर का पैगाम नोट करो। जो आंखें बेहयाई का शिकार है, जो आंखें बदकारी का शिकार है, जिन आंखों में अल्लाह और उसके रसूल के तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं है, जिन आंखों को पैगाम रसूल की पासदारी का जर्रा भर भी ख्याल नहीं है, वो आंखें ना खुदा को पसंद है ना मुस्तफा को पसंद है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो अपनी आंखों की हिफाजत कर लेता है, खुदा उसके लिए जन्नत को खोल देता है। तुम अपनी आंखों से कितने गुनाह करते हो तुम्हें पता नहीं है। आओ हुजूर की बारगाह में पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन सी निगाह, कौन सी नजर, कौन सी आंख को मेरा परवरदिगार पसंद फरमाता है? तो मेरा रब, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, रसूल मुख्तार फरमाते हैं, जो आंखें रात के आखिरी पहर में जाग कर अपने रब के हुजूर सजदा करके आंसू बहाती है, खुदा ऐसी आंखों को बहुत पसंद फरमाता है। लोग अपने आप का जायजा लो, अपने आप का मुहासबा करो, अपने दिल में हाथ रखकर टटोल कर बताओ, क्या खौफे खुदा में तुमने भी कभी आंसू बहाया है? तो खुदा का खौफ, खुदा का डर, खशियत इलाही क्या तेरे दिल में भी कभी इस अंदाज के पैदा हुई है कि तुमने खुदा के खौफ से आंसू बहाया है? अभी SIR का काम चल रहा था, CAA NRC, हम लोग इतने डरे हुए हैं कि लोग न जाने कितने लोग आंसू बहाते हैं, थर थर कांपते हैं। अभी डिटेंशन कैंप में ले गया नहीं गया है, ना डिटेंशन कैंप में किसी को ले जाकर बंद किया है, मगर आज ही से थर थर कांप रहे हैं। ऐ लोगों, जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया, तेरे पैदा करने से हजारों बरस पहले उस रब ने जहन्नम को पैदा कर रखा है। जहन्नम की आग का ये आलम है कि जहन्नम की आग को अगर दुनिया में सुई के सुराख से फेंक दे तो पूरी दुनिया जलकर खाकिस्तर हो जाएगी। क्या उस जहन्नम के खौफ से तुमने कभी आंसू बहाया है? क्या उस जहन्नम के डर से कभी तुमने अपने आप में वो डर का एहसास पैदा किया है, जिस डर का एहसास आज तुम्हें CAA NRC और SIR के लिस्ट से नाम गायब होने की बुनियाद और सबब पे हो रहा है? ऐ लोगों, तुम खुदा के बंदे हो, खुदा के दीन को मानते हो, मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, क्या अपने आप का जायजा लेकर देखो, क्या तेरे अंदर भी ऐसा खौफ पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ? आज पैगाम रसूल एक और नोट करके जाओ। मेरे हुजूर फरमाते, लोगों शराब को रब ने हमेशा के लिए हराम कर दिया है, मुस्तफा ने उसको हमेशा के लिए हराम किया। कुरान में रब ने शराब को हराम किया है और मुस्तफा ने उस शराब को हमेशा के लिए हराम कर दिया है। आज नौजवान का अक्सर तबका, हमारे सीमांचल के नौजवान जो घर से बाहर रहते हैं, ये बियर के आदी हो गए हैं, शराब के आदी हो गए हैं, ये नशे के आदी हो गए हैं। नशा की आदत इतनी इसको लग चुकी है, नशा की लत से इतनी लग चुकी है कि अगर इनके पास पैसे ना हो तो दूसरे के पास सूद पर पैसा लेकर वो नशा की आदत पूरी करता है, नशा की ख्वाहिश पूरी करता है। नौजवानों, हुजूर का पैगाम सुनो। मेरे हुजूर के दामाद अभी अभी आपने जो समाप्त किया, मौलाए कायनात है अली मुर्तजा से किसी ने पूछा था, अली ये कायनात, शराब के बारे में आपका क्या ख्याल है? शराब के बारे में आप क्या फरमाते हैं? शराब के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? तो मौलाए कायनात का एक कौल उलमा ने नकल फरमाया है, अली से पूछते हो कि शराब के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? नौजवानों गौर से सुनना, मौलाए कायनात फरमाते हैं, किसी नदी में पानी हो, तुम शराब की बोतल उस पानी में डाल दो, फिर वो पानी सूख जाए, उसमें घास निकल आए और उस घास को कोई गाय चर ले, उस गाय के थन से दूध निकले, उस दूध को अली के पास पेश करो तो अली उस गाय के थन के दूध को नहीं। क्या सुना आपने? क्या समझा आपने? शराब की बोतल हमने नदी में डाली है, पानी खुश्क हो चुका है,
पानी सूख चुका है, इसमें सब्ज भी उगे हैं, गाय ने आकर चल लिया है, थन से दूध निकला है। अली ये कायनात फरमाते हैं उस दूध को अगर कोई लाकर अली को दे तो अली उस दूध को मुंह नहीं लगाएगा। नौजवानों, जन्नत की ख्वाहिश रखते हो, जन्नत की तमन्ना रखते हो, जन्नत जाने का ख्वाब देख रहे हो, अरे वो सपना है, ये सपना। जन्नत उतनी आसान नहीं है कि इतनी आसानी से जन्नत मिल जाएगी। अरे जन्नत उतनी आसान नहीं है। जन्नत जाने से पहले पहले हर एक इंसान को पुल से रात पार करना है। जन्नत उस पार है, इस पार पुल से रात है, वही बंदा जन्नत जाएगा जो पुल से रात को पार करेगा। उतना आसान नहीं है जन्नत जाना। नौजवानों, ये ख्वाब मत देखो, सपने से जागो, ख्वाब से जागो, वरना काली कोठरी में लोग जब दफना कराएंगे तो सारा ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। आज पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में आकर इस ख्वाब से आरिफ अनवर नईमी आपको जगाना चाहता है कि ख्वाबे गफलत से जागो और अपने आप को मुसलमान साबित करो, अपने आप को मुस्तफा का गुलाम साबित करो, अपने आप को वफादार मुस्तफा की लिस्ट में शुमार कर लो। जो बंदा खुदा का होगा, मुस्तफा का होगा, उसे जन्नत की ख्वाहिश करने की जरूरत नहीं। अरे खुदा खुद बखुद उस बंदे को इनाम में जन्नत अता फरमाएगा। बस तुम खुदा का बंदा बन जाओ, मुस्तफा का गुलाम बन जाओ। जन्नत दे ना दे वो मेरा रब जाने, जन्नत दे ना दे वो मेरा मुस्तफा जाने। हमारा काम है अपने खुदा के बताए हुए अहकामात पर अमल करना, मुस्तफा के फरामीन पर अमल करना। नौजवानों, हुजूर का ये पैगाम अपने दामन में, अपने कल्ब और जिगर में बसा कर जाओ कि हमें गुलामी ये मुस्तफा में जिंदगी बसर करनी है। हमें हुजूर की गुलामी में आकर ये कहना है, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। बेशक खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन इंसान हो इसलिए कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो। आओ हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। एक सिहाबी आया, हुजूर की बारगाह में सिहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन सा मुसलमान सबसे अच्छा है? अपनी क्वालिटी चेक करना, अपनी क्वालिटी चेक करो। सिहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, कौन सा मुसलमान सबसे अच्छा है? मेरे हुजूर चाहते तो कहते कि जो नमाज पढ़ता वो अच्छा है, जो रोजा रखता वो अच्छा है, जो ज़कात करता वो अच्छा है, जो हज करता वो अच्छा है, जो ज़कात देता है वो अच्छा है, जो माँ बाप की खिदमत करता वो अच्छा है, जो उलमा से मोहब्बत रखता वो अच्छा है, जो मेरी आल से मोहब्बत करते वो अच्छा है। नहीं नहीं, तेरे और मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ सहाबी, कौन सा मुसलमान सबसे अच्छा है? तो सुन, जिस मुसलमान का कैरेक्टर, जिस मुसलमान की आदत, जिस मुसलमान का अखलाक सबसे बेहतर और उम्दा होगा, वही मुसलमान सबसे अच्छा और सबसे उम्दा और सबसे आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बज़्मे रसूले कायनात कॉन्फ्रेंस, बज़्मे रसूले कायनात कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब किबला बरकाती, हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला बरकाती, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, हमारी जमात के एक अबकरी शख्सियत, आलिम नबील, खतीब अहले सुन्नत, मुश्क बारे खिताबत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब किबला कलकत्ता की सरजमीन से जो हमारे इब्राहिमपुर में तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर में जलवा फरोज हो चुके हैं। आप लोग बैठ जाए।
درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لوگوں عادت کو بہتر کرو، کیریکٹر کو بہتر کرو، اخلاق کو بہتر کرو. آج لوگ غیر کی مثال دیتے ہیں کہ دوسرے فلاں آدمی کا اخلاق بڑا عمدہ ہے، اس کی عادت بڑی اچھی ہے. ارے تم مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھتے ہو، وہ مصطفیٰ کریم جس نے زمانے کو ادب سکھایا، وہ مصطفیٰ کریم جس نے زمانے کو کیریکٹر صحیح کرنے کا طریقہ بتایا، انسان کو جینے مرنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا تمام طریقہ مصطفیٰ نے امت کو لوگوں کو زمانے کو بتایا. آج اس مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو لوگ کہیں گے کہ تیرا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تمہاری عادت ٹھیک نہیں ہے، تم کس کیریکٹر کے حامل ہو، تم کس اخلاق کے مالک ہو. شرم آنی چاہیے ہمیں، حیا آنی چاہیے ہمیں اپنے آپ پر. کیا مصطفیٰ کریم کے کلمہ بھی پڑھتے ہیں جس نے زمانے کو ادب سے آشنا کیا، جس نے زمانے کو ادب سکھایا، جس نے زمانے کو تہذیب کی تعلیم دی، جس نے زمانے کو تمدن سکھایا. آج اس کے کلمہ پڑھنے والے، آج ان کے فالوورز کو زمانے کے لوگ کہیں گے، آج سماج کا طبقہ کوئی کہے گا کہ ہماری عادت ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. چینجنگ لاؤ اپنے اندر میرے بھائی، بدلاؤ لاؤ اپنے اندر میرے بھائی. اپنے آپ میں پریورتن کی ضرورت ہے. لوگ ستا اگر خلاف ہو، ستا مخالف ہو تو لوگ ستا میں پریورتن کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کے مخالف ہیں. ہم اپنے آپ میں پریورتن کب لائیں گے؟ ہم اپنے آپ میں بدلاؤ کب لائیں گے؟ ہم اپنے آپ میں چینجنگ کب لائیں گے؟ علماء کی فہرست، خطبہ اسلام کی فہرست بہت لمبی ہے. آخری پیغام نوٹ کر کے جاؤ. لوگ سمجھتے یہ ہے کہ اسلام مسجد میں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام مسجد میں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اسلام مدرسہ میں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جلسہ میں ہے، کانفرنس میں ہے. یعنی اس مذہب کو لوگ الگ الگ جگہ کے اندر قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، مقید کر دینا چاہتے ہیں. آج کا یہ پیغام نوٹ کر کے جانا کہ اسلام صرف مسجد اور مدرسہ میں نہیں، دنیا کے جس جس خطے میں مسلمان ہے وہاں وہاں اسلام ہے. تم گھر میں رہو تو اسلام گھر میں ہے، مسجد جاؤ تو اسلام مسجد میں ہے، کھیت میں جاؤ تو اسلام کھیت میں ہے، مارکیٹ اور بازار میں جاؤ تو اسلام بازار میں ہے، دکان میں جاؤ تو اسلام دکان میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد جاؤ گے تبھی مسلمانوں کا کام کرو گے، تبھی اسلام کا کام کرو گے. نہیں نہیں، اگر تم بحیثیت مسلمان اگر مسجد میں جاؤ تب بھی تمہیں اسلام کا خیال ہو، بازار میں جاؤ تب بھی دین و ملت کا خیال ہو، کھیت میں جاؤ تب بھی مذہب و ملت کا خیال ہو. یعنی تیرا دین تم سے کبھی جدا نہیں ہے، تیرا مذہب تم سے کبھی الگ نہیں ہے. اپنے دین و مذہب کو ہر پل اپنے ساتھ رکھو، خدا تمہیں عزت و وقار عطا کرے گا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. میں جملہ اراکین کو پھر ایک مرتبہ